Good morning. This is Open Source Software and Hardware DET 3107 Elective 1. Course outcomes: to have an introductory knowledge of concept of open and free software and hardware, introduction of the Arduino hardware, Raspberry Pi, Internet of the Things, IoT, to get an in-depth knowledge of Arduino software IDE, simple programs, interfacing of basic hardware modules with Arduino, to acquire knowledge of interfacing and programming of Arduino for ADC, DC motors, row motor, Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi and PWM programming, to understand the details regarding LaTeX software with its installation, programming, processing, software facilities useful for various document preparation, to understand the details regarding Scilab software with its installation, programming, processing, console, editor, graphics window, software facilities useful for various technical calculations, to study KiCad as an electronic computer-aided design ECAD tool for designing circuit schematic, electric rule checking, netlist generation, mapping components and debugging, designing PCB. So these are the course outcomes. Someone was trying to join and disappeared. If you are you have joined the Google Classroom, then it is very easy for you to join the class, isn't it? Just you have to use the link. Link is also same daily. Daily link is also same. So you can click the link and you can join it. But if you are not the classroom member student, then it will be difficult. Then I have to allow the meeting to you daily. So to make it easy, join it, Google Classroom, those who are not joined earlier yet. And it is also required to upload the submissions. So let us continue. We have discussed the Wi-Fi modules yesterday. ESP8266 is there, Wi-Fi module. केसरकर जॉईन करा, गुगलचा क्लासरूम जॉईन करा, मग तुम्हाला डायरेक्ट लॉग इन करता येतं. गुगल क्लासरूम सगळ्यांनी जॉईन करा. So 8266 is a Wi-Fi module. We have discussed about it. This is a Wi-Fi adapter, wireless internet access interface to any microcontroller based on design on its simple connectivity through serial communication or UART interface. Okay. So it is having the sending, receiving data online regularly, and upload the data. We can use it. We can have the Arduino wireless. Lastly, we can communicate with our phone, Android, iPhone, smartphones. We can connect just same as the Bluetooth we have discussed. And there is no need of internet for this connection. This is the Wi-Fi connection. Through Wi-Fi, we can send or receive the data information on the Arduino from the smartphone and from Arduino to the smartphone. We have to make ESP8266 serve as access point, EP point, and for this various ET commands are required. Those we have seen yesterday, and this is the smartphone, and this is the wireless connectivity in between smartphone and ESP8266. ESP8266 is connected to Arduino through wires. So it is a part of the embedded system, ESP8266. So embedded system and smartphone as other device, other embedded system, they can communicate, send the strings of data. So this is the Wi-Fi connections. These are the Wi-Fi connections we have seen. Ground VCC is there, then chip enable is there, okay. GPIO is there, and trans and receive, TX and RX, TXD RXD, transmission reception is also there. We can use the TXD RXD of Arduino, or we can connect the same to other pins, pin number 2, pin number 3, as an example it is taken here.
So there is RX, VCC, GPIO, 0 GPIO, 2 reset, and chip enable CHPD. Then ground VCC is also there. And these are the connection in between the UNO and ESP8266 is shown. We have to connect 3.3 volt for VCC, 3.3 volt for chip enable. We have to connect GPIO and ground pins of the 8266 with the ground of the UNO. TX and RX connections are there. And these connections are through resistors as we have seen in this circuit diagram. Next there will be circuit diagram which is showing the in this table how to connect. Ground is to ground, VCC at 3.3 volt is connected to 3.3 volt to 10 kilo ohm resistor. Chip enable is also connected to 3.3 through 10 kilo ohm resistance. So here we can see the 10 kilo ohm resistance where 3.3 is connected to these two, VCC and ground. Then TX is connected to pin number 3, RX is connected through resistor 1 kilo ohm to pin number 2, and RX is also connected through 1 kilo ohm resistor to ground. So voltage divider is there. RX is connected through 1 kilo ohm to pin number 2, RX is also connected through 1 kilo ohm to ground. So this is the connection. This we have seen. And this again written in the words. Then we have to download the TCP client for the Android device, and from our phone we connect to ESP8266 Wi-Fi. Once connected, get the static IP address. Default IP address for AP mode is 192.168.4.1. 192.168.4.1, and you can change the static IP following the Wi-Fi config reference. So there is a program we can, or there is a graphical user interface GUI. Here we can go and change the details, port address or IP address. Port address generally used is 80. So it is shown here how the port address and how the IP address are to be entered into the GUI. Okay. So it is a port address for server. This can be changed by replacing it. Once we get the TCP console connected status, then we can connect it. We can send the use it for the Wi-Fi connectivity. So we can talk to Arduino Uno via smartphone. Once connected, send request by typing codes for TCP clients. AT commands can be sent. Various AT commands are there, attention commands, and these are listed here. We can restart the module, we can have the Wi-Fi mode, we can join AP, we can list how APs, we can quit AP. Okay, then we can get the status, then set up the TCP or UDP session, send the data, close the TCP UDP. We can get the IP also. If you want, we can get know the IP. Then set multiple connections and set as a server. So we have seen this. So as an example, we can have LED on, LED off, and hello strings we can send, and these codes we have seen. About the circuits, this we have discussed yesterday also, now today also. And while uploading the program, we have to remove the connections of TX, RX of ESP from Arduino. This is the care we have to take. Okay, so before flashing Uno, remove the TX, RX of ESP first. Okay, so this is the care we have to take. Then this is the routine also we have seen yesterday. We have to check the Wi-Fi serial availability, Wi-Fi serial available
this we can use this when we are including the libraries accordingly. Then we can have the string type of variable data type, string data type. A variable name is message, suppose. You can keep any name. Message is the variable name. And in that message we can store by read Wi-Fi serial message. So this is the function which can be again used if the proper header file is library is included. So if find message ESP8266, then we can execute string type of result variable equal to, so this is the variable name result, send to Wi-Fi. So message substring, message dot substring is the function, and these are its arguments. So it is argument, message dot length is argument, and response time is argument, and debug is argument. So accordingly we have to give different arguments. Okay, how much the message length is there, how much response time is there, and all that. Okay, so message dot substring is having argument 8 and message length, and this output of this is the argument for send to Wi-Fi. Okay, so this is the out, whatever the function output is there for of this is the argument for send to Wi-Fi, and other arguments are response time and debug. Okay, then if find result okay, then send data \n and increment result. Okay, there is the send data error. Okay, and if message find message is ESP8266 is not true, then we go for this else. If find message hello, instead of that if hello is there, then we receive the hello from Wi-Fi, then send data hello or hi from the Arduino says hi string can be send data. Okay, if hello is not there, then else if find message LED on जर आलेला असेल मेसेज तर काय करायचं, डिजिटल राईट 13 नंबर हाय करायचं. तोही नसेल, LED ऑन पण नसेल, देन एल्स इफ फाइंड मेसेज LED ऑफ जर डेटा आलेला असेल तर काय करायचं, डिजिटल राईट 13 नंबर लो करायचं. आणि हा जो एल्स आहे तो या इफचा आहे. सिरियल अवेलेबल असेल तर हे सगळं करायचं, सिरियल अवेलेबल नसेल तर एरर डेटा सेंड करायचं. ओके, एरर डेटा सेंड करायचं. So this is general routine we have to use. Out of those routine, adding Wi-Fi to the Arduino Uno. If you want to communicate with Arduino Uno or ask to do something, just add your condition. आपली condition आपण add करू शकतो. If find message my code, हा message असेल, if find message my code from received message, let us do something. आता हा जर कोड आपण ठरवला की my code असं जर मेसेज आला तिकडून, तर आपण काहीतरी ही कंडिशन ट्रू झाली तर आपण तिथं इफच्या खाली इफच्या रुटीन मध्ये आपण काहीतरी रुटीन लिहू शकतो. LED 13 नंबर ऑन करा, 13 नंबर ऑफ करा, किंवा दुसरी कुठली पिन आपण घेऊ शकतो. आपण जसे कॉन्फिगर केलेलं आहे, जसं हार्डवेअर बनवलेलं आहे तसं, किंवा 6 नंबरला ड्युटी सायकल देऊ शकतो, 3 नंबरला देऊ शकतो, 5 नंबरला देऊ शकतो, 9, 10, 11ला अॅनालॉग ड्युटी सायकल देऊ शकतो, अॅनालॉग व्होल्टेज देऊ शकतो, किंवा डिजिटल साठी पण ऑन ऑफ पण करू शकतो. अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये किंवा कुठला सिरियल ट्रान्समिट करू शकतो का सिरियल ट्रान्समिट 2 नंबर 3 नंबर ह्याच्यात वापरल्यानंतर यू कॅन चेक. देन इफ फाइंड मेसेज ए, समजा ए आला, बी आला, तर काही आपण त्याचं रुटीन लिहू शकतो, बरोबर ना.
सो इफचं जे कर्ली ब्रॅकेट ओपनिंग आहे आणि कर्ली ब्रॅकेट क्लोजिंग आहे त्याच्यामध्ये आपण तो मेसेज असेल अशी कंडिशन जर ट्रू झाली तर काही कमांड्स आपण आर्डिनोनी बाहेरच्या सर्किटला देऊन बाहेर सर्किट जे आहे एक्सटर्नल सर्किट ते कंट्रोल करू शकतो. सगळ्यांना परत एकदा सांगतो मी, क्लासरूम जॉईन करा. गुगल क्लासरूम म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट स्टुडंट म्हणून लॉग इन करता येतं. ऍडिंग वायफाय टू आर्डिनो उनो. हा बघा ब्लॉक कमांड ब्लॉक कॉमेंट आहे. याच्यात काय लिहिलंय, फंक्शन टू कम्युनिकेट विथ ESPR 8266. एक फंक्शन आहे 8266 ला कम्युनिकेट करायला सेंड डेटा आहे. डिस्क्रिप्शन काय त्या फंक्शनचं, फंक्शन युज्ड टू सेंड स्ट्रिंग टू TCP क्लायंट युजिंग chip send. ओके अँड रिटर्न्स वाईड. हा सेंड डेटा वापरू शकतो आपण. वाईड सेंड डेटा आहे. हा रुटीन काय असतो तर वाईड सेंड डेटा मध्ये स्ट्रिंग आपल्याला डेटा टाईप आपण वापरू शकतो. म्हणजे माय कोड, हाय, हॅलो, ESP8266 असे कुठलेही स्ट्रिंग आपण तिथं देऊ शकतो. आणि हा STR व्हेरिएबल आहे तो स्ट्रिंग टाईपचा, तो याला आर्ग्युमेंट म्हणून देऊ शकतो. सेंड डेटा आणि ब्रॅकेटमध्ये आपण स्ट्रिंग देऊ शकतो. स्ट्रिंग टाईपचा व्हेरिएबल देऊ शकतो आणि त्या व्हेरिएबलचं नाव STR असेल किंवा आणखी काय तुम्ही जे ठेवलेलं असेल त्याप्रमाणे तो घेऊ शकतो. डायरेक्टली स्ट्रिंग आपण देऊ शकतो याचा अर्थ. आणि त्याचा कर्ली ब्रॅस इथं सुरू होतो आणि कर्ली ब्रॅस इथं एंड होतो. हा सेंड डेटा रुटीनचा. तर तो रुटीन काय करतो तर स्ट्रिंग टाईपचा जो व्हेरिएबल LEN आहे, LEN, त्याच्यामध्ये 0 स्ट्रिंग पहिल्यांदा सेव्ह करतो, म्हणजे सुरू करतो, तो इनिशियलाइज करतो. LEN नावाचा एक व्हेरिएबल, लोकल व्हेरिएबल आहे. तर तो LEN हा व्हेरिएबल आहे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग साठी वापरतोय आपण. तर तो व्हेरिएबल इनिशियलाइज होतो. स्ट्रिंग टाईप व्हेरिएबल पहिल्यांदा त्याच्यात काहीच ठेवलं जात नाही, नल ठेवलं जातं, म्हणजे इन्व्हर्टेड ठेवलं जातं. स्पेस द्यायची नाही, स्पेस दिलं तर एक येईल तो व्हेरिएबल त्याच्यात. तर तो व्हेरिएबल आपला व्हॅल्यू येईल, व्हॅल्यू. तर ती व्हॅल्यू आपल्याला द्यायची नाही, विदाउट स्पेस, इन्व्हर्टेड असं द्यायचं. मग तो एलियन मध्ये काहीच नसणार आहे. मग स्ट्रिंग STR लेंथ नावाचं फंक्शन एक्झिक्यूट करायचं. हा लायब्ररी फंक्शन आहे. हा STR लेंथ काय करतो तर जी स्ट्रिंग आहे तर त्याची लेंथ किती आहे तो बघतो आणि त्याप्रमाणे एलियन मध्ये तो ऍड करतो. म्हणजे पहिल्यांदा एलियन 0 होता, आता STR लेंथ त्याच्यामध्ये ऍड होईल. म्हणजे आपल्याला लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अशा प्रकारे माहित होते, जी आपल्याला आर्ग्युमेंट म्हणून द्यायचं आहे. सेंड टू वायफाय मध्ये आपल्याला आर्ग्युमेंट म्हणून द्यायचं आहे ना. इथं आपण पाहिलं सेंड टू लेंथ मध्ये आपल्याला मेसेज लेंथ द्यायची आहे, इजंट इट. मेसेज सबस्ट्रिंग मध्ये मेसेज लेंथ द्यायची आहे, तर आपल्याला ती वापरता येते. तर सेंड टू वायफाय मध्ये 80 प्लस सिप सेंड, CIP सेंड इक्वल टू 0. ओके, हा स्ट्रिंग द्यायचा आहे. ओके, 80 प्लस CIP सेंड इक्वल टू 0 हा स्ट्रिंग द्यायचा आहे आपल्याला. मग स्ट्रिंग लेंथ प्लस LN द्यायचं आहे स्ट्रिंग लेंथ. तर रिस्पॉन्स टाइम द्यायचा आहे आणि डिबग द्यायचा आहे. ओके, तर डिले द्यायचा त्याला 100 मिलीसेकंडचा. आणि पुन्हा सेंड टू वायफाय STR हा जो व्हेरिएबल आहे, हा इथला जो काही आपण आर्ग्युमेंट पास केलेला आहे तो, म्हणजे पहिल्यांदा सेंड टू वायफाय काय द्यायचं, 80 कमांड द्यायची, 80 प्लस CPI सेंड इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर दुसरा मेसेज काय द्यायचा, 80 कमांड पहिल्यांदा गेल्यानंतर हा स्ट्रिंग द्यायचा.
स्ट्रिंग str. ओके, str हा जो इथं आपण दिलेला असतो ना, सेंड डेटा हाय, सेंड डेटा हॅलो, सेंड डेटा एलईडी ऑन, सेंड डेटा एलईडी ऑफ, तर तो जो हाय हॅलो ऑफ एलईडी ऑन एलईडी ऑफ हा इथं येतो आणि मग त्याचा रिस्पॉन्स टाइमने डिबग आणि 100 मिलीसेकंडचा डिले आपण त्याला देतो आणि त्यानंतर सेंड टू वायफाय 80 कमांड क्लोजिंगची देतो, स्टार्टिंगची आणि क्लोजिंगची. 80 CIP क्लोज, CIP सेंड एक देतो, CIP क्लोज देतो इक्वल टू 5 आणि रिस्पॉन्स टाइम डिबग देतो. हा आहे सेंड डेटाचा रुटीन. ओके, हा रुटीन तुम्ही डायरेक्टली वापरू शकता किंवा सेंड डेटा डायरेक्टली वापरू शकता. ओके, सो सेंड डेटा आपण प्रोग्राम मध्ये दाखवलेला आहे, लिहिलेला आहे, तो वापरू शकतो. हे आपल्या माहितीसाठी काय असतं त्याच्यामध्ये, तर ते 80 कमांड आपल्याला असे पाठवायला लागतात. ओके, त्यानंतर दुसरं फंक्शन काय आहे, टू कम्युनिकेट ESP8266 फाइंड फंक्शन आहे. फाइंड फंक्शन हा कशाचा आहे, तर फंक्शन यूज टू मॅच टू स्ट्रिंग्स, दोन स्ट्रिंग्स मॅच करून पाहण्यासाठी. समजा काही आपण पाठवलं हॅलो आणि हाय पाठवलं तिकडून आलं, तर तो तेच आहे का फाइंड करण्यासाठी आहे. सो इट रिटर्न्स ट्रू इफ मॅच एल्स फॉल्स, म्हणजे एक्झॅक्टली आपल्याला जे पाहिजे ते स्ट्रिंग रिसिव्ह झाली आहे का, ते असेल तर तो ट्रू देतो आणि नसेल तर फॉल्स देतो. आणि त्याप्रमाणे आपण ठरवू शकतो आर्डिनो मध्ये की कुठली ऍक्शन घ्यायची आहे. म्हणजे एलईडी ऑन जर आलेला असेल तर एलईडी ऑनला मॅच झाला तर काय होईल, आपल्याला ती ऍक्शन एलईडीला ऑन करायची, 13 नंबर हाय करायची घेता येईल. आणि एलईडी ऑफ जर आला असेल आणि आपण एलईडी ऑफ ऑन चेक केला नाही तर आपण काय ऍक्शन घेणार नाही. एलईडी ऑफ चेक केला, तो मॅच झाला तर आपण एलईडी ऑफ करू, 13 नंबर लो करून टाकू. अशा प्रकारे तो बुलियन टाईपचा व्हेरिएबल आहे, म्हणजे रिटर्न करतो. बुलियन टाईप हा फंक्शन आउटपुट देतो, येस ऑर नो किंवा ट्रू ऑर फॉल्स देतो, 1 किंवा 0. आणि त्याला आर्ग्युमेंट आहे ते स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंग टाईपचा आर्ग्युमेंट आहे. दुसरं एक आर्ग्युमेंट पण स्ट्रिंग डेटा टाईपचं आहे. एक आहे ती स्ट्रिंग आहे आणि दुसरे व्हेरिएबल आहे आणि दुसरं व्हॅल्यू व्हेरिएबल आहे. म्हणजे जे चेक करायचं आहे आणि जे रिसिव्ह झालेलं आहे असं दोन्ही आपण त्याला आर्ग्युमेंट्स देतो. हे डेटा टाईप आहे पहिला, कॅपिटल STRING हा पण डेटा टाईप आहे आणि हे व्हेरिएबलचं नाव आहेत. आणि मग त्याच्या रुटीन मध्ये बुलियन फाइंडच्या रुटीन मध्ये काय आहे बघा, म्हणजे कर्ली ब्रास ओपनिंग कर्ली ब्रास क्लोजिंग मध्ये त्याच्यामध्ये आहे इफ स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ व्हॅल्यू मोर दॅन इक्वल टू 0, म्हणजे त्या व्हॅल्यू मध्ये जर स्ट्रिंग असेल, म्हणजे काहीतरी स्ट्रिंग असेल मोर दॅन इक्वल टू 0, म्हणजे स्ट्रिंग डिफाईन केलेली असेल तर त्याची व्हॅल्यू आलेली असेल मोर दॅन 0 कंपॅरिझन मध्ये, तर रिटर्न ट्रू होतं, नाहीतर रिटर्न फॉल्स होतं. रिटर्न ट्रू कधी होतं, हे इफ ट्रू झाल्यावर. आणि हे इफ कशाने चेंज होतं, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ हे जे आहे ते त्याला व्हॅल्यू हा आर्ग्युमेंट दिल्यानंतर त्याला आउटपुट जे आहे त्याचं इफचं ते चेक होतं ह्या कंडिशनने, स्ट्रिंग ऑफ व्हॅल्यू या रुटीनच्या कंडिशन. आणि हा रुटीनचा कंडिशन मोर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असेल तर तो रिटर्न करतो ट्रू किंवा रिटर्न फॉल्स करतो. इफला कर्ली ब्रास नसल्यामुळे इफ नंतर ही फक्त एक जी इन्स्ट्रक्शन आहे तीच घेतो तो, आणि इफ जर फॉल्स झाला तर ही न घेता नेक्स्ट घेतो. सो ट्रू येतं आणि नंतर फॉल्स येतं, म्हणजे इफ नंतर ट्रू येतं आणि फॉल्स हा येतोच कंपल्सरी नंतर. सो रीड सिरियल मेसेज आहे, हा एक फंक्शन आहे कम्युनिकेशन साठी. तर हा फंक्शन आहे तो रीड सिरियल मेसेज. हा काय करतो, फंक्शन यूज टू रीड डेटा फ्रॉम आर्डिनो सिरियल. आर्डिनो सिरियल मधून फंक्शन काय करतो, डेटा रीड करण्यासाठी. आणि हा काय रिटर्न करतो, तर रिस्पॉन्स फ्रॉम आर्डिनो इफ देअर इज अ रिस्पॉन्स. ओके, तर स्ट्रिंग रीड सिरियल मेसेज आहे हा फंक्शन. आपण जर एक्झिक्यूट केला, स्ट्रिंग टाईपचं आहे तो रिटर्न करतो. तर त्याचा कर्ली ब्रास ओपनिंग कर्ली ब्रास क्लोजिंग हा आहे.
आणि याच्यामध्ये लोकल कॅर व्हॅल्यू 100 डिफाईन केलेली आहे. कॅर टाईपचा जो ॲरे आहे ज्याच्यात 100 वेगवेगळ्या मॅक्सिमम लेंथ आहेत या ॲरेची. इंट टाईपचा जो आहे तो इंडेक्स काउंट, इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट हा व्हेरिएबल आहे इंटिजर टाईपचा. तो इनिशियलाइज पण केला आणि त्याला सध्या 0 असाइन झालेला आहे. त्यानंतर व्हाईल लूप आहे ती सिरियल डॉट अवेलेबल असेल, मोर दॅन 0 असेल तर ही एक्झिक्यूट होते. ओके, सिरियल डॉट अवेलेबल नसेल तर होत नाही. म्हणजे डेटा अवेलेबल असेल तर हा कर्ली ब्रास ओपनिंग कर्ली ब्रास क्लोजिंग जो आहे त्याच्यातल्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत म्हणजे व्हॅल्यू इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट. ओके, इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट हा व्हेरिएबल आहे इक्वल टू सिरियल रीड. म्हणजे तो रीड करतो एक एक त्याच्यातला कॅरेक्टर रीड करतो. त्यानंतर इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट हा इन्क्रीमेंट होतो म्हणजे नेक्स्ट पॉइंटरला जातो, तो नेक्स्ट लोकेशनला जाऊ शकतो. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली की व्हॅल्यू ब्रॅकेटमध्ये इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट हा नेक्स्ट व्हॅल्यूचा नेक्स्ट कॅरेक्टर रीड करतो आणि परत सिरियल रीड वापरतो. आणि मग व्हॅल्यू इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट हा \0 नल टर्मिनेट स्ट्रिंग आला तोपर्यंत तो चालू असतो म्हणजे रीड करतो. व्हाईल सिरियल अवेलेबल जोपर्यंत आहे, व्हाईल लूप हा रोटेटिंग आहे ना, म्हणजे कंटिन्युअस रनिंग आहे. आणि ज्यावेळेस सिरियल अवेलेबल डाऊन होतो त्यावेळेस ती लूप संपते. म्हणजे सिरियल अवेलेबल जोपर्यंत आहे तोपर्यंत तो रीड करत राहतो. आणि मग स्ट्रिंग टाईपचा STR आहे व्हेरिएबल, त्याच्यात ती व्हॅल्यू जी रीड केलेली आहे ती स्टोअर केली जाते किंवा ट्रान्सफर केली जाते. म्हणजे STR ब्रॅकेटमध्ये जी व्हॅल्यू आहे तेवढा STR ची लेंथ आपल्याला घेता येते स्ट्रिंग टाईप. त्यानंतर STR ट्रिम हा जो आहे तो एक्सेस 100 मधला एक्सेस जे काही असतील तो काढून टाकले जातात आणि जेवढी ऍक्च्युअल स्ट्रिंग लेंथ आहे तेवढीच स्ट्रिंग हे ठेवली जाते. त्यानंतर रिटर्न केले जाते STR. सो असा हा रुटीन आहे. Various routines are there. Then function to ESP8266 is there. read Wi-Fi serial message आहे. तो वायफायचा मेसेज जो आहे फंक्शन इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम ESP8266 सिरियली आणि रिस्पॉन्स फ्रॉम 8266 इफ देअर इज अ रिस्पॉन्स. ओके, सो रीड स्ट्रिंग हा डेटा टाईप आहे, रीड वायफाय सिरियल हा फंक्शन नेम आहे आणि त्याचा कर्ली ब्रास ओपनिंग आहे आणि कर्ली ब्रास क्लोजिंग आहे. ओके, कॅर टाईपचा जो व्हॅल्यू नावाचा ॲरे डिफाईन केला आहे 100 लेंथचा आणि इंट इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट पण डिफाईन केलेला आहे. आणि पूर्वीसारखंच व्हाईल वायफाय सिरियल अवेलेबल चेक केलं आहे आणि व्हॅल्यू इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट मध्ये वायफाय सिरियल डॉट रीड हा रीड करून करून स्टोअर करत करत गेलेला आहे, इंडेक्स वाढवत गेलेला आहे. आणि प्रत्येक वेळेस व्हॅल्यू इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट \0 नल टर्मिनेट करत गेलेला आहे. आणि जेव्हा अवेलेबल 0 होतो तेव्हा प्रत्येक वेळेस हा शेवटचा जो हे आहे व्हॅल्यू मधला तो \0 असेल. आणि समजा व्हॅल्यू नवीन अवेलेबल असेल नवीन कॅर त्याच्यावर ओव्हरराईट होत राहतं आणि सगळ्यात शेवटी मात्र \0 येतो. आणि मग ती जी स्ट्रिंग टाईपचा STR आहे त्याच्यात ती व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये पास केली जाते STR नावाच्या फंक्शन ह्याच्यामध्ये आणि नंतर ते ट्रिम करून घेतलं जातं आणि रिटर्न STR केला जातो. देन सेंड टू वायफाय हा फंक्शन आहे. सेंड टू वायफाय हा फंक्शन आहे. सेंड टू वायफाय मध्ये फंक्शन इज यूज टू सेंड द डेटा टू ESP8266.
आणि कमांड जो आहे द डेटा कमांड टू सेंड द टाइम आउट और द टाइम टू वेट द रिस्पॉन्स डिबग, प्रिंट सिरियल विंडो, ट्रू असेल तर येस, फॉल्स असेल तर नो. हा रिटर्न काय करतो, रिस्पॉन्स फ्रॉम ESP8266 इफ देर इज अ रिस्पॉन्स. स्ट्रिंग टाईपचा सेंड टू वायफाय फंक्शन आहे. स्ट्रिंग कमांड कॉन्स्टंट टाईपचा इंटिजर टाइम आउट, बुलियन टाईपचा डिबग या आर्ग्युमेंट्स आहे. स्ट्रिंग टाईपचं कमांड आहे, एटी कमांड आपल्याला देता येते. त्यानंतर कॉन्स्टंट डिफाईन केलेला असतो, तो इंटिजर टाईपचा टाइम आउट असतो, म्हणजे किती वेळ आपण तो ऍक्सेस करेल सेंड टू. त्यानंतर बुलियन डिबग असतो, डिबग बुलियन टाईपचा डिबग असतो, 1 or 2, 1 or 0. आणि सुरुवातीला रिस्पॉन्स नावाचा जो व्हेरिएबल आहे स्ट्रिंग टाईपचा, त्याच्यामध्ये इन्व्हर्टेड डबल इन्व्हर्टेड सेव्ह केला जातो, म्हणजे काहीच स्ट्रिंग सेव्ह केली जात नाही, नल असते. त्यानंतर वायफाय सिरियल डॉट प्रिंट एलएन केलं जातं, त्याला कमांड ही पास केली जाते ॲज अन आर्ग्युमेंट, सेंड द रीड कॅरेक्टर टू ESP8266. ओके, वायफाय सिरियल प्रिंट एलएन. ओके, देन लॉंग टाईपचा इंटिजर आहे टाइम, मिलीज मध्ये, म्हणजे मिलीज एक्झिक्यूट झालं की काय होतं, जेव्हापासून आपण आर्डिनो एक्झिक्युशन सुरू केलंय तेव्हापासून आतापर्यंत मिली सेकंड मध्ये तो टाइम आपल्याला देतो. म्हणजे टाइम नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये किती वेळ झालं आर्डिनो चालू आहे तो आपल्याला मिळेल. आणि मग व्हाईल एक्झिक्यूट करायचं आपल्याला, टाइम प्लस टाइम आउट. ओके, टाइम प्लस टाइम आउट हे घ्यायचं आपण. टाइम मध्ये काय आहे, मिलीज मधून आलेला आउटपुट आहे, आणि टाइम आउट आहे तो आपण दिलेला टाइम किती वेळ चालवायचा आहे ते आहे, त्या आर्ग्युमेंट दिलेला आहे तो. तर दोन्ही मिळून म्हणजे आपल्याला भविष्यातला टाइम मिळेल, म्हणजे सध्या किती आहेत मिलीज, आणि त्याच्यात आपण ऍड केले समजा काही 10 मिलीसेकंद किंवा 100 मिलीसेकंद, 1000 मिलीसेकंद, तोपर्यंत हा व्हाईल एक्झिक्यूट राहील. म्हणजे अल्टिमेटली आपण काय देतोय, तर किती वेळ, आत्तापासून किती वेळ हा व्हाईल लूप एक्झिक्यूट राहील ते देतोय, व्हाईल टाइम प्लस टाइम आउट. आणि हा कधीपर्यंत, मोर दॅन मिलीज. हा मिलीज काय असेल, हा नंतरचा मिलीज असेल, ज्या ज्या वेळेस व्हाईल एक्झिक्यूट होताना चेक होईल त्यावेळेसचा मिली. हा मिलीज आहे तो आधी एक्झिक्यूट झाला त्यावेळेचा टाइम दिला त्यांनी. नेक्स्ट जो हा मिली आहे तो जेव्हा एक्झिक्यूट होईल त्यावेळेचा टाइम देईल, बरोबर ना. सो जेव्हा हा मिलीज हा याच्यापेक्षा जास्त होईल म्हणजे आता टाइम आउट झालेला आहे, तोपर्यंत हा व्हाईल एक्झिक्यूट होईल. सिंपल लॉजिक आहे. सो व्हाईल वायफाय सिरियल डॉट अवेलेबल हा जर आपण यूज केला, अवेलेबल जर असेल, हा ESP हॅज डेटा टू डिस्प्ले इट्स आउटपुट टू सिरियल विंडो. ओके, देन कॅर सी घ्यायचा व्हेरिएबल नेम, आणि वायफाय सिरियल डॉट रीड करायचं, डेटा अवेलेबल आहे म्हटल्यानंतर रीड करायचं, आणि रिस्पॉन्स प्लस इक्वल टू सी, रिस्पॉन्स मध्ये हा रीड केलेला सी आहे तो ठेवत जायचा. जोपर्यंत अवेलेबल आहे तोपर्यंत 1 by 1 सगळं ते ठेवून त्याच्यावर एका पुढे एक ठेवायचं, म्हणजे ती स्ट्रिंग तयार होईल. आणि इफ डिबग असेल तर सिरियल प्रिंट एलएन रिस्पॉन्स करायचं, नसेल आणि रिटर्न रिस्पॉन्स करायचं. ओके, डिबग जर ट्रू असेल तर, डिबग जर फॉल्स असेल तर नाही करायचं, घ्यायचं नाही, ते रिटर्न करायचं नाही. सिमिलरली सेंड टू युनो आहे, युनोला आपल्याला पाठवायचं आहे, फंक्शन यूज टू सेंड डेटा टू आर्डिनो. डेटा असेल, कमांड असेल, सेंड करायचे असेल, टाइम आउट असेल तो, आणि डिबग असेल तो नेहमी सारखाच आहे, पूर्वीसारखा आहे. टाइम आउट, टाइम टू वेट फॉर रिस्पॉन्स वापरतोय आपण. डिबग आहे ते प्रिंट टू सिरियल विंडो का नाही, म्हणजे प्रिंट करायचं, येस आपण सिरियल विंडोला प्रिंट करायला येस पाठवला असेल आर्ग्युमेंट तर तो प्रिंट करेल, नसेल तर न प्रिंट करता रिटर्न करेल रिस्पॉन्स. पाहिजे असेल तर प्रिंट करायचं आपण रिस्पॉन्स, नसेल तर डायरेक्टली रिटर्न करायचं प्रिंट न करता. म्हणजे आपल्याला पाहायचं नसेल मॉनिटरवर तर रिटर्न डिबग 0 ठेवायचं. तर स्ट्रिंग सेंड टू युनो हा फंक्शन आहे, स्ट्रिंग टाईपचा आहे, त्याला स्ट्रिंग कमांड आपण पास करतोय, कॉन्स्टंट इंटिजर पास करतोय तो टाइम आउट आहे, आणि बुलियन डिबग पास करतोय येस किंवा नो.
येस असेल तर तो प्रिंट करेल, नो असेल तर प्रिंट करणार नाही. So this is curly brace opening and this is curly brace closing. I think closing is not shown. After response there will be closing. Okay. The string response पहिल्यांदा डबल इन्व्हर्टेड ठेवायचं. स्ट्रिंग डॉट प्रिंटएलएन कमांड आपल्याला रीड करायचे. प्रिंट सिरियल डॉट प्रिंटएलएन कमांड. सो कमांड पास करायचं प्रिंटएलएन मध्ये, म्हणजे कॅरेक्टर टू रीड कॅरेक्टर टू ESP 8266. त्यानंतर मग लॉंग इंटिजर टाइम मिलीज मधला बघायचा सध्या किती आहे, आणि मग व्हाईल लूप सुरू करायचं. त्या टाइम मध्ये सध्याचा टाइम सेव्ह केला जाईल, आणि मग ऍडिशनल आपण त्यात टाइम आउट जो पास केलेला आहे ऍज अन आर्ग्युमेंट, कॉन्स्टंट इंटिजर टाइम आउट हा पास केलेला आहे, तो त्यात ऍड करायचा. म्हणजे तोपर्यंत तो नेक्स्ट मिलीज पर्यंत चालू राहील. आणि मग त्या व्हाईल मध्ये सिरियल अवेलेबल पण चेक करायचं. जर अवेलेबल असेल तोपर्यंत सी मध्ये सिरियल रीड करत राहायचं आणि रिस्पॉन्स मध्ये ते ठेवत जायचं. रिस्पॉन्स मध्ये 1 by 1 त्याच्या पुढे ठेवत जायचं. त्यानंतर इफ डिबग असेल तर प्रिंट करायचं, नसेल तर रिटर्न करायचा रिस्पॉन्स आहे जो आहे तो. ओके. सो हा एक आहे. सो दीज आर द डिफरंट वायफाय कमांड्स और रुटीन्स वी कॅन यूज. हे असतात आणि आपण ते कसे वापरतो त्याचा अर्थ काय हे आता पाहिलं आपण. ओके. सो दिस इज अबाउट द वायफाय procedures, commands or instructions, routines we can say. Okay. So we have finished the Wi-Fi. Yesterday we have discussed the theory, and now we have discussed the routines. Then there will be Zigbee, okay, ZIGBW or XBW. Okay. सगळ्यांनी गुगल क्लासरूम जॉईन करा, म्हणजे तुम्हाला लेक्चर जॉईन करायला काही अडचण येत नाही. डायरेक्टली तुम्ही जॉईन होता. परत एकदा मी सांगतोय, आज 3 जण जॉईन झाले ज्यांनी क्लासरूम मध्ये बहुतेक जॉईनिंग केलेलं नाही, त्याच्यामुळे त्यांना मला जॉईन करून घ्यायला लागलं. ठीक आहे. सो जिग्बी और जीबी मॉडेल इज देअर. हा जो आपल्याला इथे दिसतोय हा त्याचा ट्रान्स रिसिव्हर मॉडेल आहे. आपण जो शील्ड म्हणून, जिग्बी शील्ड म्हणून त्याला कनेक्ट करू शकतो. तर जसं ब्ल्यूटूथला HC05 मास्टर स्लेव आहे तो, किंवा HC06 हा स्लेव आहे. वायफायला ESP8266 आहे. तसं जिग्बी साठी हा मॉड्यूल आहे. जिग्बी मॉड्यूल हा शील्ड म्हणून किंवा तो मॉड्यूल म्हणून आपण कनेक्ट करत असतो. ओके. ब्ल्यूटूथ असेल, वायफाय असेल किंवा जिग्बी असेल, हे तिन्ही वायरलेस कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स आणि वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आहेत. ओके. तर ब्ल्यूटूथ वायफाय तर आपण मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हॅव युज्ड इन द स्मार्टफोन्स, मेनी गॅजेट्स. पण जिग्बी जो आहे तो आपण आर्डिनो किंवा मायक्रो कंट्रोलर कुठलाही किंवा एम्बेडेड युनिट आपण जर डेव्हलप केलं असेल तर ते एम्बेडेड युनिट जर कम्युनिकेट करणार असेल तशाच दुसऱ्या एखाद्या एम्बेडेड युनिटला ज्याच्यामध्ये जिग्बी असेल तर ते कम्युनिकेशन पॉसिबल होतं आणि आपल्याला त्याचा नेटवर्क बनवता येतो. म्हणजे हा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्युटेड कनेक्टिव्हिटी जेव्हा लागते डिस्ट्रीब्युटेड नेटवर्कमध्ये, इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स असतील किंवा आणखी कुठले ॲप्लिकेशन्स असतील, त्याच्यामध्ये ह्याला खूप काम आहे, उपयोगाचा आहे तो. यू कॅन युटिलाइज इट. पण ब्ल्यूटूथ आणि वायफाय जे आहे ते आपल्या
वायफाय ब्ल्यूटूथ एनेबल्ड डिव्हायसेस बरोबर आपण कनेक्ट करण्यासाठी वापरू शकतो, कम्युनिकेट करण्यासाठी. आणि ब्ल्यूटूथ वायफाय हे दोन्ही दोन वेगवेगळ्या अर्डिनो मॉड्यूल्समध्ये ब्ल्यूटूथ असणाऱ्या आणि वायफाय एनेबल्ड ब्ल्यूटूथ एनेबल्ड अर्डिनो मॉड्यूलमध्ये पण कम्युनिकेट करण्यासाठी वापरता येतो. पण झिगबी जो आहे तो दोन झिगबी एनेबल्ड अर्डिनो एम्बेडेड सिस्टीम मॉड्यूल्समध्ये आपल्याला वापरता येतो. म्हणजे आता या केसमध्ये अर्डिनो मॉड्यूल्समध्ये वापरता येतो. आपण ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर हार्डवेअरमध्ये अर्डिनोशी संबंधित आपण पाहतोय. त्यामुळे दोन अर्डिनो मॉड्यूलमध्ये आपल्याला कम्युनिकेशनसाठी वापरता येतो, म्हणजे आपल्याला नेटवर्क बनवता येतं. सो झिगबी और ZigBee module, ZigBee radio family consists of various ZigBee RF modules, each with different specification. प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे स्पेसिफिकेशन आहेत, त्याच्या वेगळ्या मॉड्यूल्स आहेत, RF मॉड्यूल्स. आणि झिगबी मॉड्यूल्स ऑपरेट विथ ISM 2.4 GHz अनलायसन्स फ्रिक्वेन्सी बँड. ओके, ही ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी आहे झिगबी मॉड्यूलची 2.4 GHz ISM. Then ZigBee module supports ZigBee protocol, which is based on IEEE 802.15.4 standard. ते IEEE चे कम्युनिकेशनचे वेगवेगळे स्टँडर्ड्स आहेत. 802.11 आहे, 15 आहे. प्रत्येकाचे म्हणजे इथरनेटचे असेल तर ते स्टँडर्ड्स कुठले आहेत, ऑप्टिकल मीडिया असेल तर ते स्टँडर्ड्स कुठले आहेत, किंवा TCP/IP च्या वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअरशी रिलेटेड, हार्डवेअरशी रिलेटेड कम्युनिकेशनचे सर्व स्टँडर्ड्स. हे स्टँडर्ड म्हणजे प्री डिफाईन्ड रूल्स किंवा स्पेसिफिकेशन्स असतात. मग ते एकदा डिफाईन केलेले असतील, प्री डिफाईन्ड असतील, तर प्रॉडक्ट डेव्हलप करणारा जो इन्स्टिट्यूट, कंपनी किंवा जो ग्रुप, पर्सन, जो कोणी असेल, तर तो प्रॉडक्ट त्या स्टँडर्डच्या स्पेसिफिकेशनच्या प्रोटोकॉल्सच्या नुसार, म्हणजे ते रूल्स किंवा ते स्पेसिफिकेशन्स, ते व्होल्टेजेस, ते करंट्स, ते टाइम डायग्रॅम्स वगैरे फॉलो करून तो बनवतो. त्याच्यामुळं काय होतं, ते प्रॉडक्ट युनिव्हर्सल होतं, इतर सर्व प्रॉडक्टशी ते कम्पॅटेबल होतं, म्हणजे वर्क करू शकतं, कम्युनिकेट करू शकतं. मग ते कम्पॅटेबल होण्यासाठी असे स्टँडर्ड हे डिफाईन केले जातात किंवा सेट केले जातात. ओके, त्याची कमिटी IEEE असते आहे, ती काय करते, फ्लोट करते, असं आपल्याला मॉड्यूल करायचं आहे. त्याप्रमाणे सर्वजण त्याच्यात सहभाग घेऊन त्याचे ओपिनियन आणि त्याचं ब्रेनस्टॉर्मिंग, खूप मोठं डिस्कशन, त्यानंतर मग ते ऍक्सेप्ट केले जातात सगळ्यात बेस्ट जे आहेत ते रिसर्च नंतर. आणि मग ते स्टँडर्ड्स हे नंतर भविष्यात कायमस्वरूपी वापरले जातात. मग आपल्याला डायरेक्टली समजतं की अमक्या अमक्या नंबरचा हा जो अमका स्टँडर्ड आहे त्याच्यानुसार ते वर्क करतंय. आणि मग ज्यावेळेस आपल्याला प्रोडक्ट डेव्हलप करायचा आहे, प्रोजेक्ट डेव्हलप करायचा आहे, तेव्हा आपण त्या स्टँडर्डचा अभ्यास केला की ते आपल्या लक्षात येतं की स्टार्ट बीट कशी आहे, स्टॉप बीट कशी आहे. हा सुद्धा एक प्रकारचा प्रोटोकॉल आहे. आणि असे अनेक, म्हणजे ॲज अन एक्झाम्पल आपण शिकलेलं आहे म्हणून मी ते तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं. पण अशा भरपूर गोष्टी आहेत, स्पेसिफिकेशन्स आहेत, त्या आपल्याला लगेच मिळून जातात. ह्या स्टँडर्ड आपण शोधलं की अभ्यास केला त्याचा, की ह्या स्टँडर्ड्स मध्ये सर्व लिहिलेलं असतं डेटा, त्याचा जो हेल्प आहे ती. म्हणजे ते स्टँडर्ड ह्या डिफाईन केले जातात, त्याचा डॉक्युमेंट पण अवेलेबल असतो आणि त्याप्रमाणे आपल्याला हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर बनवता येतं. आणि त्याचप्रमाणे त्या स्टँडर्डचे हार्डवेअर मॉड्यूल्स अवेलेबल असतात, त्याचे सॉफ्टवेअर पण ऑनलाईन अवेलेबल असतात. तर अशा गोष्टी आहेत, डेव्हलपमेंटला सोपं जावं आणि ते कम्पॅटेबिलिटीचा इश्यू सॉर्ट आउट व्हावं म्हणून या स्टँडर्ड्स या डिफाईन केले जातात. सो IEEE 802.15.4 स्टँडर्ड आहे. त्यानंतर झिगबी मॉड्यूल ह्या सोर्स डेस्टिनेशन ॲड्रेसिंग फीचर. ओके, source destination addressing feature with unicast as well as broadcast communication support. Okay, unicast means device to device, broadcast means one device to many device. So networking आपण करू शकतो, mesh type networking.
झिगबी वापरून. म्हणजे इंडस्ट्रीयल फील्ड जर असेल डिस्ट्रीब्युटेड कंट्रोल वगैरे, तर खूप सेन्सर्स असतील आणि अनेक ॲक्च्युएटर्स आणि अनेक सेन्सर्स असतील, ज्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल आपल्याला एम्बेडेड सिस्टीम मॉड्यूल्स आपण वापरत असू आणि मग ते एकमेकाला कम्युनिकेट करू शकतील. ते सेन्सर कम्युनिकेट करतील आणि त्याच्यात कदाचित एक सर्व्हर पण असू शकतो, ॲक्सेस पॉइंट पण असू शकतो, कोऑर्डिनेटर पण असू शकतो. ओके, कोऑर्डिनेटर, ॲक्सेस पॉइंट आणि मग बाकीचे क्लायंट असू शकतात. आणि मग ते जे नेटवर्क आहे, ते नेटवर्क ॲज अ नेटवर्क, मेश नेटवर्क, ते कोऑर्डिनेशननी काम करू शकतं. म्हणजे ज्यावेळेस ज्या सेन्सरला जे व्हॅल्यू पाठवायची आहे, रीड करायची आहे, ते कुठं पाठवायची आहे, ते त्या योग्य ठिकाणी ती व्हॅल्यू रीड केली जाईल, त्या व्हॅल्यूवर डिसिजन घेतलं जाईल, त्या डिसिजननुसार ॲक्च्युएटरला इन्स्ट्रक्शन्स येतील, त्यानुसार ॲक्च्युएटर्स कार्यान्वित होईल, फंक्शन करेल. ओके, मग त्याच्यासाठी पॉइंट टू दिस डिव्हाइस टू डिव्हाइस युनिकास्ट पण होऊ शकतं आणि एक डिव्हाइस टू मल्टिपल डिव्हाइस हे ब्रॉडकास्ट पण होऊ शकतं कम्युनिकेशन. सो युनिकास्ट ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करतं. त्यानंतर झिगबी सपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पियर टू पियर एटसेट्रा कम्युनिकेशन टोपोलॉजीज. टोपोलॉजी म्हणजे कशा पद्धतीनं कनेक्ट केलेलं आहे. वेगवेगळ्या टोपोलॉजीज असतात. एक सेंट्रल नोड असतो आणि त्याला प्रत्येक नोड कनेक्ट केलेला असतो, त्याला स्टार टोपोलॉजी म्हणतात. किंवा सगळे नोड असे सर्क्युलरली कनेक्ट केलेले असतात, त्याला रिंग टोपोलॉजी म्हणतात. किंवा एक कॉमन अशी बस असते आणि त्या बसला 1 बाय 1 असे कनेक्ट केले असतात, त्याला बस टोपोलॉजी म्हणतात. हायब्रिड टोपोलॉजी असते, स्टार पण, रिंग पण, बस पण, त्याला हायब्रिड टोपोलॉजी म्हणतात. ह्या टोपोलॉजी असतात. तर हा कम्प्युटर नेटवर्कमध्ये तुम्हाला, नेटवर्किंगमध्ये तुम्हाला जास्त व्यवस्थित लक्षात येईल. तर हे वेगवेगळ्या सगळ्या सपोर्ट करतात. झिगबी मॉड्यूल युजेस DSSS, डायरेक्ट सिक्वेन्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्युलेशन, DSSS. ओके, DSSS modulation technique for communication. Zigbee has a broad features like digital I/O pins, analog ADC, 10-bit analog ADC input pins, PWM output, etc. Zigbee मध्ये फीचर्स आहेत, डिजिटल I/O आहे, अनालॉग ADC, 10-bit आहे इनपुटचे आणि PWM आउटपुट पण आहे. Zigbee has serial UART पिन असते, serial for communication with PC. ओके, and microcontroller serial UART pins आहेत. And some Zigbee modules S2C सारख्या has support for SPI interface also. Serial peripheral interface also. So UART आहे, SPI पण काही याच्यात आहेत. So this is about the Zigbee module and this is the module pin description. Zigbee module pin description. Okay, Zigbee module pin description. This is the Zigbee module. These are the pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and this side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 pins are there. So these are 1 to 10 and 11 to 20. These are the pins. So there is VCC, D out, D in or config bar, D10, DIO 12, then reset bar, PWM 0, RSS, DIO 10. म्हणजे PWM 0 तरी वापरला जाईल, RSSI तरी वापरला जाईल आणि DIO 10 म्हणून तरी वापरला जाईल. हे डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिगरेशन. ओके, त्यानंतर 7वी पिन DIO 11 म्हणून रिझर्व्ड आहे. 8वी पिन DTR बार, स्लीप अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, DIO 8 असं मल्टिपल यूज आहे 9 नंबरचा. 10 नंबर हा ग्राउंडच असतो, 1 नंबर VCC, 10 नंबर ग्राउंड. त्याच्यानंतर AD0, DIO 0, CMSN, BTN असं मल्टीफंक्शन 20 नंबरची पिन आहे. 19 नंबर AD1 आहे आणि DIO 1 आहे. 18 नंबर AD0, DIO 2, AD2, DIO 2. त्यानंतर 17 पण AD3, DIO 3.
त्यानंतर 16 जो आहे तो RTS बार आणि DIO 6 आहे. आणि 15 नंबर ASC आणि DIO 5 आणि 14 व्ही रेफरन्स. 13 ऑन ऑब्लिक स्लीप बार आणि 12 CTS बार आणि DIO 7 आणि 11 नंबर DIO 4 असं पिन कॉन्फिगरेशन आहे. झिगबी हा झिगबी मॉड्यूल आहे आणि हा झिगबी पिन कॉन्फिगरेशन आहे. So as and when required, this hardware details, pin details are useful to connect. आणि त्याच्या डायरेक्शन जे आहेत त्या VCC ला काय डायरेक्शन नाही, ग्राउंडला काय डायरेक्शन नाही, रिझर्व्ड आहे ती वापरली जात नाही. पण बाकीच्या जे आहे डी आउट म्हणजे आउटपुट असतात, UR डेटा आउटपुट आहे तो VCC पॉवर सप्लाय ग्राउंड आहे. आणि रिझर्व्ड जी आहे ती डू नॉट कनेक्ट आहे. ओके, VCC हा पॉवर सप्लाय आहे, ग्राउंड आहे, त्याला काय डायरेक्शन नसतात. आणि रिझर्व्ड आहे तो डू नॉट कनेक्ट आहे. बाकीच्या साठी डेटाच्या डायरेक्शन्स आहेत. डी आउट आहे तो UR डेटा आउट आहे, तो डी आउट आहे तो आउटपुट आहे. त्यानंतर DIN कॉन्फिग आहे तो इनपुट आहे, UR डेटा इन आहे. त्यानंतर DO8 हा आउटपुट आहे, डिजिटल आउटपुट 8. त्यानंतर रिसेट आहे तो इनपुट आहे. रिसेट जो आहे तो झिगबीला रिसेट करतो, त्यामुळे तो इनपुट आहे. बाहेरच्या मॉडेल करून त्याला रिसेट मिळतो. आणि हा मॉड्यूल रिसेट आहे, हा रिसेट पल्स मोर दॅन ऑर इक्वल टू 200 नॅनोसेकंद असायला लागते रिसेट पल्स. त्यानंतर PWM 0 RSSI आहे, हा पिन आउटपुट आहे. आणि PWM आउटपुट 0 आणि रिसिव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर आहे. रिसिव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर RSSI, रिसिव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर. त्यानंतर PWM1 तो पण आउटपुट आहे. त्यानंतर DTR स्लीप अंडरस्कोर रिक्वेस्ट आणि DI8 हे इनपुट आहेत. DI8 आहे, DO नाही आहे, ते DI आहे, तर तो इनपुट आहे. तर स्लीप कंट्रोल और डिजिटल इनपुट 8 आहे तो. सो दीज आर द पिन नंबर्स 1 to 10. देन LA1 to 20 पण आहे. त्याच्यामध्ये AD4 किंवा DIO4 इनपुट ऑब्लिक आउटपुट आहे. हा AD4 आहे तो आउटपुट आहे, DIO4 असेल तो कॉन्फिगरेशन तो इनपुट आहे. DI म्हणजे अनालॉग इनपुट 4 और डिजिटल IO 4. डिजिटल IO जो आहे तो इनपुट आउटपुट आहे आणि अनालॉग मात्र इनपुट आहे. त्यानंतर CTS DIO 7 असंच आहे. क्लिअर टू सेंड फ्लो आहे. CTS क्लिअर टू सेंड फ्लो कंट्रोल हा जो आहे. आणि डिजिटल IO आहे तो IO इनपुट आउटपुट आहे. ऑन ऑब्लिक स्लीप जो आहे तो आउटपुट आहे. मॉड्यूल स्टॅटस इंडिकेटर आहे तो हाय असेल तर ऑन आहे, लो असेल तर स्लीप मोडवर आहे, म्हणजे इनएक्टिव्ह मोडवर आहे. स्लीप मोड म्हणजे इनएक्टिव्ह मोड. व्ही रेफरन्स इनपुट आहे, रेफरन्स व्होल्टेज फ्रॉम ADC. ADC कडून रेफरन्स व्होल्टेज त्याला मिळेल फॉर ADC. त्याच्यात जो ADC आहे 10 बीट ADC आहे ना याच्यात, तर त्याच्यासाठी रेफरन्स व्होल्टेज, फिक्स्ड रेफरन्स व्होल्टेज आहे ते एक्सटर्नल आपण कंट्रोल्ड किंवा त्याला रेग्युलेटेड म्हणतो आपण, ते रेफरन्स व्होल्टेज आपल्याला द्यायला लागतं. सर्व ADC ला हे द्यायला लागतं, तसं याच्यातल्या ADC ला पण द्यायला लागतं. तो व्ही रेफरन्स आहे. असोसिएट ऑब्लिक AD5 DIO5 हा इनपुट आउटपुट आहे. असोसिएट इंडिकेटर अनालॉग इनपुट 5 और डिजिटल IO 5. डिजिटल IO असतात, अनालॉग आहे तो इनपुट आहे. सेम ॲज द आर्डिनो मध्ये सुद्धा A0 to A5 इनपुट आहेत आणि 3, 5, 6 हे PWM आहेत, 9, 10, 11 आणि बाकी सगळे मग डिजिटल IO असतात. तसंच याच्यात पण आहे. त्यानंतर RTS आहे, रिक्वेस्ट टू सेंड फ्लो कंट्रोल. अनालॉग इनपुट आहे AD6 आणि डिजिटल IO 6 पण आहे, हा इनपुट आउटपुट आहे. AD3 DIO3, AD2 DIO2, AD1 DIO1 आणि AD0 DIO0 हे सगळे इनपुट आउटपुट आहेत. अनालॉग इनपुट 3 आणि डिजिटल IO, अनालॉग इनपुट 2 डिजिटल IO, अनालॉग इनपुट 1 डिजिटल IO
आणि अनालॉग 0 डिजिटल आहे. अशा प्रकारे या पिनचे डिस्क्रिप्शन आहे. देन झिगबी मॉड्यूल कॅन ऑपरेट इन 2 मोड्स. झिगबी मॉड्यूल हे 2 मोड मध्ये काम करू शकतं. तर हे 2 मोड कुठले आहेत तर ट्रान्सपरंट मोड एटी कमांड आहे आणि ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मोड. एपीआय आपण पाहिलेलं आहे युनिट 1 मध्ये. एपीआय जे ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस असतात ते हेल्प करतात एपी ला, ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंगला टू कोऑर्डिनेट करतात, ऍप्लिकेशन प्रोग्रामला सपोर्ट करतात. तर ट्रान्सपरंट मोड जो आहे, ट्रान्सपरंट मोड व्हॉट एव्हर डेटा इज अवेलेबल ऑन DIN पिन is directly transmitted to receiver in case of point to point or receivers in case of point to multi-point. Okay, whatever data is available on DIN pin is directly transmitted to receiver point to point असेल तर, or receivers in case of multi point. म्हणजे रिसिव्हर एक असेल तर त्याला पाठवलं जातं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मोड मध्ये, आणि अनेक रिसिव्हर्सला पाठवलं जातं इन केस ऑफ पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मोड मध्ये. म्हणजे युनिकास्ट ब्रॉडकास्ट करू शकतो तो, बरोबर ना. सो ट्रान्सपरंट मोड इज द मोड whatever data is available on DIN pin is directly transmitted to either receiver or receivers. आणि ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस काय, एपीआय मोड. तर इन एपीआय मोड डेटा इज रॅप्ड इन फ्रेम. इन एपीआय मोड डेटा इज रॅप्ड इन फ्रेम. त्याची फ्रेम तयार केली जाते. असं सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये आपण फ्रेम्स पाहिलेले आहेत ना, वेगवेगळ्या फ्रेम्स पाहिलेले आहेत आपण सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये. त्याच्यामध्ये स्टार्ट बीट असते, डेटा असतात, पॅरिटी असते, स्टॉप बीट असते, त्याचं फ्रेमिंग केलं जातं. हे आपण पाहिलंय, बरोबर ना. तसं याच्यामध्ये एपीआय मोड मध्ये रॅपिंग केलं जातं डेटा आणि फ्रेम बनवली जाते. तर ते फ्रेम कन्सिस्ट ऑफ स्टार्ट डिलिमिटर, फ्रेम लेंथ, फ्रेम टाइप आणि ऍक्च्युअल डेटा आणि चेकसम म्हणजे एरर साठी वगैरे वापरलं जातं. असे पॅरामीटर सेटिंग असतात. आणि पॅकेट डिलिव्हरी फीडबॅक कॅन बी युज्ड इन एपीआय मोड. पॅकेट डिलिव्हरी फीडबॅक म्हणजे डिलिव्हर केलाय का, रिसेंड करायचा आहे का, एरर आहे का, एरर नाही आहे का, रिसिव्ह एव्हरीथिंग. तर ट्रान्सपरंट मोड असतं आणि ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मोड असतो. ट्रान्सपरंट मोड काय करतं, डेटा जो आलेला आहे तो पॉइंट टू पॉइंट किंवा मल्टी पॉइंटला ट्रान्समिट करतो रिसिव्हरकडे. आणि एपीआय मोड काय करतो, डेटा ट्रान्समिट करायला रॅप करून तयार करतो. ओके, ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस तो हेल्प करतो ना एपीआय ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशनला. ज्या ऍप्लिकेशनला डेटा पाठवायचा आहे तो या एपीआय मोड मध्ये एपीआय ची हेल्प घेऊन त्याचा डेटा फ्रेमिंग करतो. आणि जर DIN वर डेटा येत असेल, ओके, DIN वर एखादं पॅकेट आलेलं असेल आणि जर नेक्स्ट रिसिव्हरला आपल्याला पाठवायचं असेल त्या पर्टिक्युलर झिगबीला, एका आधीच्या झिगबी कडून डेटा DIN वर आलेला आहे आणि रिसिव्हर म्हणजे नेक्स्ट झिगबी असेल त्याला पाठवायचा आहे, तो DIN मधून घेतो डेटा आणि पुढच्या झिगबीला पाठवून देतो. म्हणजे हा जो झिगबी आहे तो ट्रान्सपरंट मोड मध्ये. ट्रान्सपरंट म्हणजे काय, डेटा आला, डेटा पाठवून दिला, त्याला काय त्याचं फ्रेम जी आहे ते रॅप्ड फ्रेम तो ते बघत बसत नाही, कारण तो त्याची फ्रेम नाही आहे, त्याच्यासाठी आलेली नाही. रिसिव्हर जो आहे त्याच्याकडे पाठवून देतो. म्हणजे काय, जो नेटवर्किंग आहे झिगबीचं, तर त्या नेटवर्क मेश मध्ये झिगबी हा डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट म्हणून पण काम करतो आणि डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट पण काम करतो.
बरोबर ना. DT आणि DC आपण शिकलेलं आहे, बरोबर का. तर तसं एम्बेडेड सिस्टीममध्ये तर तसं दोन्ही प्रकारे हा काम करू शकतो. एम्बेडेड सिस्टीममध्ये DT DC आपण शिकलोय ना. तर हा जो आहे जिग्बी तो DCई म्हणून पण काम करतो, DTई म्हणून पण काम करतो. DTई म्हणजे टर्मिनल इक्विपमेंट, म्हणजे रिसिव्ह करणारा जो आहे फायनली, म्हणजे डेटा जिथून निघालाय तो तो टर्मिनल इक्विपमेंट आहे, आणि रिसिव्ह करणारा जो आहे तो टर्मिनल इक्विपमेंट आहे. आणि मग ते डेटा सेंड करणारा आहे तो पाठवतो. मग मध्ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट असेल, दुसरं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट असेल, असा हॉप करत करत डेटा, म्हणजे जम्प करत करत तो कुठं जातो, ऍट द एंड रिसिव्हर टर्मिनलकडे जातो. म्हणजे काय असतं, तर तो नेटवर्क असतो, त्याच्यामध्ये खूप सारे टर्मिनल्स एकमेकाला कनेक्ट केलेले असतात. जो सेंडर आहे आणि जो रिसिव्हर आहे तो डायरेक्ट कनेक्टेड नसेल, तर इन बिटवीन मध्ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट असतात, ते हेल्प करतात तो डेटा रूट करण्यासाठी, म्हणजे डेटा पाठवण्यासाठी. मग अशा केसमध्ये हा जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आहे, बरोबर ना, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट DTई पण असतो, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DCई पण असतो. तर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ट्रान्सपरंट असेल ना, तो इकडचा डेटा घेईल आणि पुढं पाठवेल. तर असा ट्रान्सपरंट मोड असेल. आणि ज्या जिग्बीला स्वतःला डेटा पाठवायचा असेल तो API मोडमध्ये असेल, किंवा रिसिव्ह करायचा असेल तो API मोडमध्ये असेल. ओके. So there are two Zigbee modules can operate in two modes. One is transparent mode and one is application program interfacing mode. Okay. So मला वाटतं हे साधारणपणे आपल्याला व्यवस्थित आता लक्षात आलेलं आहे, ट्रान्सपरंट मोड आणि API मोड. आणि मला वाटतं आज आपण थांबूया. जिग्बी बद्दल आपण उद्या आपण चर्चा करू. लेट अस डिस्कस टुमारो. Thank you. Be at home, be healthy, be safe. And for today, we will stop the open source software hardware lecture, and we'll continue on the same link our embedded systems lecture. Please be connected. Remain in the virtual conference VC. Thank you. Okay, we'll continue. Yes, thank you.